پوچھو علماء سے، عورتیں استریاں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، وہ برہنہ اور ننگی ہو کر ننگی ہو کر وہ طواف کیا کرتی تھی۔ شادی کے نئے نئے طریقے تھے، لڑکا نکاح کر کے کسی لڑکی کو اپنے گھر لاتا تھا، اس کے ساتھ پہلی رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزارتا تھا، بلکہ اپنی عورت کو کسی اپنے دوست کے گھر بھیج دیتا تھا اور اپنے دوست سے کہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ ملو، تم اس کے ساتھ مجامعت کرو، ہم بستری کرو۔ وہ اس کے ساتھ ملتا تھا، جب پتا چل جاتا تھا کہ میرے دوست سے اس کا حمل ٹھہر گیا، گربھ ٹھہر گیا، تب پتی اپنی پتنی کو اس کے گھر سے لے آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک اور شریف پیدا ہو۔ یہ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے بچے کو شریف بنانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ شادی تو خود کیے، گھر میں لے کے بھی آئے، لیکن ملتے نہیں تھے جب تک کہ اس کا دوست، اس کا کوئی ساتھی اپنی اس کی بیوی سے نہ مل لے اور یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ یہ شادی کا طریقہ تھا۔ ایک اور طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت سے 3 4 5 6 10 تک لوگ ملتے، 3 سے زیادہ اور 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں، 10 سے نیچے، یعنی 9 یا 10، 10 سے زیادہ نہیں۔ ایک عورت سے اتنے لوگ ملتے، پورے سال ملتے، آج 1 2 ملے، کل 1 2 ملے، 1 2 مہینے کے بعد ملے، ایسے ملتے، حاملہ ہو جاتی تب بھی ملتے، اور حمل کے آخری 3 مہینے میں چھوڑ دیتے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا، جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت وہ 10 کو بلاتی، جتنے لوگوں کے ساتھ سمپرک میں تھی سب کو بلاتی، اور اس کے بعد کہتی کہ تم بھی ملے ہم سے، تم نے بھی ہم سے ملاقات کی، اب یہ بچہ میرے پیدا ہوا ہے۔ اب یہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی، یہ عورت اس بچے کو ان 10 لوگوں میں سے جتنے لوگ اس سے ملے جس کی گود میں رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا تھا، اور یہ اس کی پتنی مان لی جاتی تھی، اور جس کی گود میں بچہ رکھا گیا وہ اس عورت کا پتی مان لیا جاتا تھا، اور مجال نہیں تھی کہ کوئی اس سے انکار کرے۔ یہ سب شرافت اور طہارت کے نام پر ہوتا تھا۔ نکاح کا ایسا بھینکر، اس طریقے کے بھینکر طریقے تھے۔ جوئے میں لوگ رقم ہارنے کے بعد مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان ہارنے کے بعد اپنی پتنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جوئے میں پتنی ہار گئے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اتنا اندھکار تھا، اتنی جہالت تھی۔ ویدوں کے آدھار پر دیکھا جائے، ویدوں کے آدھار پر تو جہالت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسی کو کہا گیا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم، جہالت کے دور میں آئیں گے، ہیتو کرت سب کے ہتکاری ہوں گے، سب کے لیے آئیں گے، محمد ان کا نام محمد ہوگا، اندھکارم ناشم ان کے آنے کے بعد اندھیرا دور ہوگا، ان کے آنے کے بعد اندھیرے کا ناش ہو جائے گا، اندھیرا مٹ جائے گا۔ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ایسا اندھیرا مٹا کہ آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، اگر آپ کا 10 ریال 20 ریال 100 ریال اگر زمین پر گر گیا ہے، پڑا ہوا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ وہ اس کو اٹھا لے، کیونکہ CCTV کیمرے دیکھ رہے ہیں۔ اٹھا لیا تو جس کا ہے اس تک پہنچاؤ، اور پتہ چلا کہ نہیں پہنچایا اور اعلان بھی نہیں کیا تو پھر ہاتھ کٹواؤ۔ آج بھی ادھر تو اگر مولانا جرجیس کو مل جائے تو سب سے پہلے تو یہاں کی پولیس ہی سیٹ ہو جائے گی، آدھا تیرا آدھا میرا۔ اب جس کا ہے وہ چیخ رہا ہے، لیکن اب اس کو نہیں ملے گا، ہٹ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وہاں یہ اٹھائیں گے تو ہاتھ کٹنے تک کی نوبت آئے، پڑا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا پولیس ہی کو اٹھانا پڑتا اور وہی باکس میں ڈال دیتی ہے۔ یہ حالت، ایسا اندھیرا بیٹا۔ جائیے سعودی عرب کی سرزمین سے 3 سال کا ریکارڈ گورنمنٹ سے کہیے کہ دے، 5 سال کا ریکارڈ آپ منگوائیے، 5 سال کے ریکارڈ میں آپ کو ایک بھی ریپ کی گھٹنا نہیں ملے گی، 5 سال کے ریکارڈ میں۔
इंडिया का रिकॉर्ड मंगा के देखिए तो पता चला बीजेपी के नेता ही मिलेंगे आप सबसे, ये रेपिस्ट, ये रेपिस्ट, ये रेपिस्ट, ये फलाना, सत्ताधारी मिलेंगे। 5 साल की जिंदगी में एक रेप का केस नहीं मिलेगा, और यहां कोई थाना ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां रेप का केस दर्ज ना हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो ये कहती है कि इंडिया के अंदर हर 7 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 7 मिनट में एक रेप। पूरे इंडिया का एक रिकॉर्ड है, हर 7 मिनट में एक रेप, हर 3 मिनट में शराब पी जा रही है, हर 4 मिनट में एक चोरी हो रही है, हर 7 मिनट में एक रेप हो रहा है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब इस दुनिया में आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा। उसके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद हो गया मोहम्मद। ए तस्मिन् अंतरे मलेक्ष आचार्य समन्विता, यह 18वां है मंत्र। ए तस्मिन् अंतरे मलेक्ष आचार्य समन्विता। मलेक्षियों के आचार्य आएंगे, मलेक्षियों के आचार आएंगे। मलेक्ष अनपढ़, आचार्य मानी गुरु, टीचर, पढ़ाने वाला, मुअल्लिम, सिखलाने वाला। अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य आएंगे समन्विता। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको बराबर की नजर से देखेंगे। तस्मिन् अंतरे मलेक्षाचार्य समन्विता। महामदिति खयात, महामदिति खयात, शिष्य शाखा समन्विता। उनकी खयाती, उनकी शोहरत महामद के नाम से होगी। एक जगह मोहम्मद, एक जगह महामद। उनकी पहचान किससे होगी? महामद के नाम से होगी। अनपढ़ों के अंदर ही आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अरब से ज्यादा अनपढ़ कौन होगा? उनको तो उम्मी कहा जाता था, उम्मी अरबों में। क्यों? अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरह अनपढ़ होता है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अरब के लोग उसको क्या कहते थे? उम्मी। मां के पेट से जैसे बच्चा निकलता वैसे ही मां के पेट से निकला हुआ उम्मी, अनपढ़। तो बताइए, मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जितना अनपढ़ होता है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए तो आप भी उम्मी थे। अब सुनिए, अनपढ़ का माना क्या हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी अनपढ़। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के रसूल को किसी ने पढ़ाया नहीं था, किसी उस्ताद ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन जब यह कहा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं था, तो इसका मतलब यह होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया था। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया है। अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कुरान दिया, जिब्राइल दुनिया में आते थे तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ऐसे पढ़ाओ, और जिब्राइल वैसे पढ़ाते थे। तो और सुनिए, एक चीज और बताएं, मौलाना जर्जीस को 20 साल पहले मेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया था, आज हमें बहुत सी बातें याद नहीं है। बहुत सी बातें याद हैं और बहुत सी बातें याद नहीं है। ऐसा होता है, हम खुद अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आज जो सबक, जब घर जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो आज उसको पढ़ाया, कल उससे सुन रहे हैं तो आधी चीज याद रही और आधी भूल गया। बच्चा क्या बड़ा भी जरूरी नहीं है कि सब बातें याद रहे। तो ये इस बात की दलील है, इंसान जब किसी इंसान को पढ़ाता है तो इंसान का पढ़ाया हुआ सबक भूला भी जा सकता है, भुलाया भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भुलाया जा सकता। दलील चाहिए? अब हमारे पास दलील किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब से तो मिलेगी नहीं। हम लोग जो दलील देंगे तो कुरान हदीस से ही देंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा, सनुक़रिउ का फला तंसा। पढ़े है ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की सूरत याद होगी आपको, पढ़िए उसमें, सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउ का फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। बताइए, चला अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल नहीं सकता। इंसान का पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल सकता है, लेकिन अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक इंसान नहीं भूल सकता। और अल्लाह हर इंसान को पढ़ाता नहीं है,
اسی کو پڑھاتا ہے جو اس کی نظر میں خاص ہوتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کا استاذ کون ہے؟ اللہ کے نبی کا استاذ کون ہے؟ اللہ۔ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے۔ اب سنیے، عرب کے لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے، اور انہی ان پڑھوں میں ایک امی، ایک ان پڑھ لوگوں کی نظر میں وہ ان پڑھ تھا، عرب والوں کی نظر میں ان پڑھ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد جب پیدا ہوئے تو ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا 2 مہینہ پہلے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے، عبد المطلب کا بھی انتقال۔ اس بچے کو تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے، 40 سال کے بعد نبی بن گئے۔ عرب کے لوگ جانتے تھے یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو ویسا ہی ان پڑھ ہے۔ قرآن نے اسی طرح اشارہ کیا، هو الذی بعث بالأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، ہاں یاد کرو، اللہ تو وہ ہے، هو الذی، اللہ تو وہ ہے، هو الذی بعث بالأمیین رسولا منہم، جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جس نے ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اب بیت دیکھیے، آچاریہ، وہ ان پڑھوں میں جائیں گے، ان کے گرو ہوں گے۔ تو گرو اگر ان پڑھ ہوتا تو ان پڑھ تو گرو نہیں ہو سکتا ہے، پڑھانے والا ان پڑھ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ملیکچوں میں ان پڑھوں میں جائیں گے لیکن ان کے گرو ہوں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان کو سکھلائیں گے۔ اللہ نے بھی کیا کہا؟ هو الذی بعث بالأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کو شرک اور بدعت اور گناہوں کی دلدل اور گندگی سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ وہ نبی ان کو گناہوں کی، ناپاکی کی اور شرک اور بدعت کی گندگیوں سے نکالتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان کو قرآن اور حدیث، کتاب و حکمت سکھلاتے ہیں۔ سکھلانے والا ہی تو معلم ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت، وہ سکھلاتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث، وہ سکھلاتے ہیں ان کو دین کی باتیں۔ سکھلانے والا آچار ہوا، سکھلانے والا گرو ہوا۔ وید نے جو گرو بتایا ہے آخری نبی کو، لیکن نام بتایا محمد اتخیات، او محمد کے نام سے مشہور ہوں گے، محمد کے نام سے مشہور ہوں گے، آچار ہوں گے، گرو ہوں گے، ان پڑھوں کے اندر آئیں گے۔ اور آگے کیا کہا؟ سمن ویتا، ان کی نظر میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوگا، وہ سب کو برابر کی نظر سے، سب کو برابر کی نظر سے۔ بڑے حسین خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی مجلس میں، صحابہ کرام ستاروں کی طرح چمکنے والے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صحابہ کرام کو یاد نہیں کرتے۔ اسی مجلس میں اعلان کرتے ہیں، آئین بلال، آئین بلال، لوگوں بلال کہاں ہیں؟ بلال نہیں دکھ رہے۔ بلال جو سر ڈالے بیٹھے تھے، وہ بلال جو سر جھکائے بیٹھے تھے، انہوں نے جب اپنا نام سنا تو گردن اٹھائی، کہنے لگے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو یہاں ہوں، میں بھی آپ کی نصیحت سننے آیا ہوں، آپ جو بھی خطبہ دیں گے، آپ جو ابھی چند باتیں بتائیں گے وہ میں سننے آیا ہوں، میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلال۔ کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا، اے لوگو یہ بلال ہے، میں جنت دیکھ کر آیا، میں جہنم دیکھ کر آیا، مجھے معراج ہوئی، مجھے جبریل نے جنت و جہنم کا دورہ کرایا۔ لوگو یہ بلال ہے،
میں نے جب جنت کا دورہ کیا تو جنت کے اندر مجھ سے آگے آگے بلال چل رہے تھے اور بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. یہ بلال ہے جنت کے اندر جن کے جوتوں کی آواز میں نے سنی. اے لوگوں، معلوم ہے بلال کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، یعنی مجھے یہ بتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لو کہ میں نے بلال کو جنت دے دی. یقین نہ آئے تو سن لو بلال کے جوتوں کی آواز. میں نے بلال کو نہیں دیکھا لیکن بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں گئی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ بلال جنتی ہیں. اے بلال آج بتاؤ تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو؟ اے بلال بتاؤ آج تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، جس کی وجہ سے جنتی بتایا؟ بلال کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم، جو سب کرتے ہیں اتنا ہی ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال سوچو، غور کرو، دیکھ لو، سمجھ لو. نہیں اللہ کے رسول جتنا سب عمل کرتے اتنا ہم. ہاں ایک چیز ایسی ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھی. اب وہ عمل دیکھو ادھر، اب وہ عمل دیکھو کیا تھا. ایک عمل ایسا ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھا، کرتے ہوں گے لوگ لیکن میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا؟ کہا وہ عمل یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں. جب بھی میرا وضو، جب بھی پیشاب کیا فوراً وضو بنا لیا، جب بھی لیٹرین کی فوراً وضو بنا لیا، جب بھی سو کر آنکھ کھلی وضو بنا لیا. انسانی فطرت ہے، جب بھی ہوا پاس ہوئی فوراً میں نے وضو بنا لیا. اور وضو بنانے کے بعد میں جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت. وقت جتنا ہوتا ہے میرے پاس میں 2 4 6 8 رکعتیں میں ضرور پڑھتا ہوں، نفل کا اہتمام ضرور کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال بس یہی وہ نیک عمل ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا ہے. خوشخبری سنا دی. اتنا کہنا تھا، مجمع میں ایک صحابی اٹھتے ہیں، اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ بلال کہتے ہیں نہیں. کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کہا کیسے کر لوں، میں اتنا کالا ہوں، اتنا کالا ہوں کہ جو لڑکی ایک بار دیکھتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے، میرا رشتہ نہیں ہوتا. اس صحابی نے فرمایا اے بلال میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں ایک نظر تمہیں اپنی بیٹی دکھا دیتا ہوں. وہ پانی لے کر آئے گی، تم اس کے چہرے پر اور اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر ایک بار نظر ڈال لو. اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار. اے بلال میں اپنے منہ سے اپنی بیٹی کی تعریف کیا کروں، میری بیٹی کے بڑے بڑے امیروں کے رشتے آ چکے ہیں، میرے محلے میں لوگ اس کو چاند کا ٹکڑا بولتے ہیں. ادھر سے دوسرے اٹھے، اے بلال اچھا بلا رکھا تھا. اے بلال دوسرا اٹھا، اے بلال پہلے انہوں نے کہا ان کے یہاں جا کر ان کی بیٹی دیکھ لو اور اگر پسند نہ آئے تو پھر میرے گھر چلو، میری بیٹی بھی ایک نظر دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کون؟ بلال. رنگ کیسا؟ کالا. اور کالا بھی کیسا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے. موٹے ہونٹ، حبشی لوگوں کے ہوتے ہیں نا موٹے ہونٹ، جیسے کرس گیل کے دیکھا ہوگا کھیلنے والا کھلاڑی، موٹے ہونٹ. یہ سب لکھا ہے، میں برائی نہیں، لکھا ہے، غیبت نہیں ہے، لکھا ہے. صرف اس لیے لکھا کہ دیکھو ایسے ہونے کے باوجود رشتے کے لیے کالا نہیں دیکھا جاتا تھا، موٹے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے تھے، امیری پراپرٹی زمین و جائیداد نہیں دیکھی جاتی تھی، بلکہ کیا دیکھا جاتا تھا؟ صحابہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے بلال کی دینداری دیکھ رہے ہیں. اے بلال اگر میری بیٹی تمہارے نکاح میں آ گئی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی اور وہ بھی
नेक अमल करने वाली बन जाएगी और मेरी बेटी नेक अमल करने वाली बन गई तो वो जन्नत की हकदार होगी, और मुझे मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ जन्नत में चली जाएगी। और दीनदार लड़के से निकाह करने की वजह से अल्लाह ताला उसके बाप को भी जन्नत दे देगा। ये देखा जाता था। ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल? तो लड़की देखने कौन जाता है? व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फोटो मंगा लेते हैं, और व्हाट्सएप में फोटो जब मंगाओगे तो वो तो बंदरिया भी तुम्हें हीरोइन लगेगी। तो इतना लीप पोत के, और जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर की लिपस्टिक, और ये भी भरोसा नहीं कि वो अपनी दे रही है या किसी और की दे रही है। बाद में पता चला कि वो ऐसे है, हमें नहीं देख रही, किसी और को देख रही, किसी और लग रहा है, वो देख रही हमें लेकिन लग रहा है किसी और को देख रही। एक बाल्टी उसके ऊपर पानी डाल के देखो, सब पता चल जाएगा कि ओरिजिनल खूबसूरती क्या है और बनावटी क्या है। पेंट की हुई होती है, पेंट की हुई। हम देख क्या रहे हैं? वो क्या देखते थे अपनी बेटियों के लिए? बस अल्लाह के नबी ने इधर कहा और उधर लोग मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो। इधर तो सुनने में आया फला आदमी का निकाह इसलिए नहीं हुआ कि लड़का मौलवी था, लड़की ने मना कर दिया मौलवी से नहीं करेंगे, हाफिज से नहीं करेंगे, या मौलवी हाफिज कुछ नहीं, दाढ़ी रख ली हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए कि हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, हम हाफिज मौलवी से नहीं। ये देखा जाता था। ये अज्ञान हेतु किरत मोह बदांधिकारम न एतस्मिन् नंतरे मलेच्छाचार समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला गोरा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, सबको बराबर की नजर से देखते थे, सबको बराबर की नजर से। एक मौका तो वो आया कि ईसाई नया नया इस्लाम लाया, हजरत उमर फारूक ने उसको कलमे शहादत पढ़वाया, और उसने कलमे शहादत पढ़ने के बाद ख्वाहिश जाहिर की, अमीरुल मोमिनीन मैं उम्रा करना चाहता हूं। आपने कहा शौक से जाओ। उम्रा कर रहा है, ईसाई से अभी मुसलमान हुआ है, पहला उम्रा है, 4-5 दिन हुए हैं इस्लाम लाए हुए। जो कपड़ा पहनकर तवाफ कर रहा था उसकी चादर लटक रही थी जमीन पर, अचानक एक दूसरे सहाबी के पैर से दब गई। तवाफ में भीड़ होती है, वो दब गई। वो ईसाई जो मुसलमान हुआ था थोड़ा सा आगे बढ़ा, चादर जमीन पर गिर गई। इस सहाबी ने वो चादर उठाई और कहा भाई धोखे से दब गई, ये लीजिए आपकी चादर। उसने पीछे पलट के देखा, ईसाई रह चुका था, ईसाइयों में बड़ा रोबो दबदबा था उसका, एक अच्छी खासी पहचान थी उसकी, एक अच्छा रोबो दबदबा था उसका। पलटा उसने चादर ली, लेकिन चादर लेने के साथ साथ उसने दाहिना हाथ उठाकर उस साहबी के गाल पे जड़ दिया, जोरदार थप्पड़ मारा। अंधा है, दिखता नहीं है। दूसरे दिन ये शिकायत हजरत उमर फारूक के दरबार में आती है। दूसरे दिन ये शिकायत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आती है। अमीरुल मोमिनीन ने उस ईसाई आदमी को जो मुसलमान हो चुका था उसको बुलाया और कहा इधर आओ, ये सहाबी क्या कह रहे हैं। उसने इकरार कर लिया, फरमाया दो ही शक्लें हैं, या तो इनसे माफी मांगो, ये तुम्हें माफ कर दे तो तुम बच जाओगे, और अगर माफ ना करें तो उतनी जोर से इनका भी एक थप्पड़ तुम अपने दाहिने गाल पर खाओ। उस सहाबी ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तो थप्पड़ मारूंगा। उस ईसाई ने जो मुसलमान हुआ था क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन मैं फला फला कबीले का फला फला आदमी हूं और वो सब छोड़कर इस्लाम लाया हूं, इज्जतदार जिंदगी मैंने गुजारी है, एक मामूली आदमी मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद ये तुम्हारे मुंह से जिहालत की बू आ रही है। इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी कहां रह जाती है, मामूली आदमी कहां रह जाता है। इस्लाम लाने के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं, अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। अब तो तुमने इसको थप्पड़ मारा है, ये भी थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे एक रात की मोहलत दीजिए,
آج کا دن اور ایک رات، آج کی ایک دن کی مہلت دیجئے، کل میں اپنا فیصلہ آپ کو سناؤں گا، یعنی یہ معاف نہیں کرتا ہے تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو 24 گھنٹے کی مہلت دے دی، ٹھیک ہے کل اسی وقت چلے آنا، کوئی تمہیں بلانے نہیں جائے گا، یہی آنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ رات ہوتی ہے اور اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور وہ بھاگ گیا اور پھر سے مرتد ہو کر عیسائی بن گیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بھلے ہی تم عیسائی بن رہے ہو بن جاؤ، بھاگ گئے ہو، پکڑے جاؤ گے تو اب تو تمہارا جرم یہ ہے کہ مرتد ہونے کی سزا میں تمہاری گردن کاٹی جائے گی، لیکن ملو گے تب تو۔ وہ بھاگ گیا، حضرت عمر فاروق نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن انصاف قائم کیا، تھپڑ تمہیں کھانا پڑے گا۔ امیری غریبی کسی کوئی سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں۔ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ ایک بار آپ حضرت عائشہ کی گود میں اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی خادمہ کو آپ نے آواز دی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اس کو آواز دی لیکن اس نے نبی اکرم کی آواز سن لی، آپ کی خادمہ کی خدمت کرنے والی آواز سن لی لیکن آئی نہیں، آپ نے دوبارہ آواز دی لیکن وہ نہیں آئی، تیسری بار بھی آپ نے آواز دی، آواز اس کے کان تک جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا، عائشہ ذرا باہر نکل کے دیکھو وہ لونڈی وہ خادمہ کہاں چلی گئی۔ وہ لونڈی باہر، حضرت عائشہ باہر نکلتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو دروازے کے پاس ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اس کے کان پکڑتی ہے، اس کو لے کے چلتی ہے، بکری سے کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، تمہیں محمد رسول اللہ نے آواز دی، کیا تم نے نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی، کہا دوسری آواز بھی سنی، کہا تیسری آواز بھی سنی، کہا پھر کیوں نہیں آئی تم؟ سر نیچے کر لیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو بلایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ ناٹک کر کے نہیں آئی، یہ سستی کر گئی اور نہیں آئی، اے اللہ کے نبی اس کو سزا دیجئے، یہ آپ کی خادمہ، اس نے تینوں آوازیں سنی۔ اللہ کے نبی کی کان میں مسواک لگی ہوئی تھی، نماز پڑھنے کا ٹائم کو جلدی سے مسواک کی پھر کان میں لگا لی، مسواک ہر وقت رہتی تھی آپ کے پاس، اب تو پاکٹیں چلنے لگی ہیں، پاکٹ میں رکھ لو، وہ کان میں رکھتے تھے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی نے کہ کان میں مسواک رکھی ہوئی تھی، آپ کو غصہ آ گیا، آواز سنی تھی؟ ہاں سنی تھی، پھر بھی نہیں آئی، سر نیچے۔ آپ نے مسواک نکالی اور اس کی طرف بڑھے، ادھر آ، قریب آئی اور ایسے اٹھایا آپ نے، اور قریب تھا کہ اس کی پیٹھ پر آپ 2-4 مسواک مار دیتے۔ مسواک سے لگتی کتنی؟ ایک مسواک ہے، اگر تیز بھی مارتے تو کتنی تیز لگتی؟ آپ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایسے کیا لیکن مارا نہیں، روک لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ ارے میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں ہے، یہ تو سزا کی مستحق ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ جواب سنیے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرا دل ہوا کہ اس کو ماروں، میں نے مسواک بھی نکال لی کہ اس کو ماروں، میں نے ہاتھ بھی تان لیا اس کے اوپر کہ میں اس کو ماروں، لیکن اچانک یہ خیال آیا، آئے محمد ابن عبداللہ، کہیں اس خادمہ کی، کہیں اس لونڈی کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ہو جائے، اس کی غلطی کم ہو اور آپ اس کو مار رہے ہیں، یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اگر اس کی غلطی سے زیادہ سزا آپ نے دے دی تو قیامت کے دن یہ خادمہ آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی اور کہے گی اے اللہ میری غلطی تو اتنی نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ نے مجھے مارا ہے۔ عائشہ قیامت کے دن سزا کے خوف سے، اور اس خادمہ کی صرف ایک ہی ہے اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، لیکن آخری نبی کے پاس کتنی پتنیاں ہوں گی یہ گنتی اور یہ سنکھیا بتا رہا ہے اتھرو وید کہ وہ 12 بیوی جس کے پاس ہوں گی وہ انتم رشی ہوگا، 12 پتنیوں کی دیکھ ریکھ جو کرے گا اور جس کی زیر نگرانی 12 پتنیاں ہوں گی، جس کا نریکشن جو کر رہا ہوگا وہ آخری نبی ہوگا۔ تب آخری نبی کے پاس 12 بیوی ہوں گی تو 12 بیویوں والا جب آخری نبی ہوگا تو وہ نبی ہمارے پاس ہے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ 12 بیویاں اگر کسی کے پاس تھیں تو وہ ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایش ایشائے ماں مہیشتن نشکان دشسترجہ. تیسرا منتر دیکھیے اتھروا وید کے کانڈ 20 سوکت 127 کا منتر نمبر 3. ایش ایشائے ماں مہے، ایشور دے گا ماں محمد کو، ایشور دے گا ماں مہرشی کو یعنی محمد کو شتن نشکان، شت مانی 100، نشکان مانی سکے، 100 سونے کے سکے. ایشور اللہ دے گا ماما کو محمد کو 100 سونے کے سکے. شتن نشکان دشسترجہ، 10 دشسترجہ 10 ہار. شتن نشکان 100 سونے کے سکے، دشسترجہ 10 ہار. تریڑی شتان برتان، تریڑی 3 شت 100، تریڑی شتان، تریڑی شت 300 وردان گھوڑے، 300 گھوڑے. دشسترج اور سہسترا دش گوناما، سہسترا مانی 1000، دش مانی 10، سہسترا دش 10,000 گو گائے. اب ترجمہ سنیے پورے منتر کا. ایشور ماما رشی کو محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا، 10 ہار دے گا، 300 گھوڑے دے گا اور 10,000 گائے دے گا. محمد رسول اللہ کے پاس تو 100 سونے کے سکے نہیں تھے، 10 ہار بھی نہیں تھے، 300 گھوڑے بھی نہیں تھے، 10,000 گائے بھی نہیں تھی، کوئی ایک چیز نہیں تھی. لیکن یہاں پریائے واچی شبد یوز ہوا ہے. مراد 100 سونے کے سکے دے گا. سونا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں. ہماری بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے، آپ کی بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے. لیکن آپ کا بچہ نیٹ پاس نہیں کر سکا، لیکن پرائیویٹ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہے، لیکن وہاں 50 لاکھ روپے لگ رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کی ماں، آپ کی بیوی 50 لاکھ روپے کا سونا بیچ دے گی اور اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے وہ پیسہ وہاں لگا دے گی. یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز علم ہے. علم کے لیے سونا بیچا جا سکتا ہے. اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا، یعنی ایسے 100 صحابہ دے گا جو بڑے قیمتی ہوں گے، علم حاصل کرنے والے ہوں گے، یعنی اصحاب صفہ، جن کو اللہ کے نبی مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر پڑھایا کرتے تھے. اور ان 100 صحابہ میں سے 70 صحابہ کو، 70 قرہ کو تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا تھا کسی کافر کی بستی میں ان لوگوں کی دعوت پر. لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور پہاڑی کے دامن میں چھپے تھے. جب یہ 70 صحابہ اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. ان 70 صحابہ جن کو بڑی محنت سے پڑھایا تھا، جن کو قرآن کا علم اللہ کے نبی نے دیا تھا اور سکھایا تھا، جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے رسول کو اس کا صدمہ اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 1 مہینے تک آپ نے نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی. فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھی. اور ان 70 صحابہ کو شہید کرنے والے کافروں کے لیے اس میں بددعائیہ جملے ادا کیے. شتت شملہم، دمر دیارہم، فرق جمعہم جیسے جملے اس قنوت نازلہ میں استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کے دلوں میں کدورت پیدا کر دے، ان کے دلوں کو توڑ دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو تہس نہس کر دے، اللہ ان کی جماعتوں میں تفریق اور افتراق پیدا کر کے ان کو مٹا دے. جنہوں نے ہمارے 70 صحابہ کو مٹایا، 1 نہیں، 2 نمازوں میں نہیں، 5 نمازوں میں نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورا 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے ان 70 صحابہ کو بددعا مارنے والے اور شہید کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بددعا
دی ہے اور نمازوں کے بعد قنوت نازلہ میں بد دعا دی ہے اور ان کی بربادی کی دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم والے انسان کو مارنا، اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کی ہو، لیکن عالم کو قتل کیا۔ ان 70 صحابہ جو قرہ تھے، جن کا لقب قرہ تھا، جن کو قاری کہا جاتا تھا، جب ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کی۔ ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کرو، پڑھانے والے مدرسے میں اساتذہ کی قدر کرو۔ کتنا برا لگتا ہے جب کسی مسجد یا مدرسے کا سیکریٹری جب ایک اعلان نکالتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عالم کی ضرورت ہے، باصلاحیت عالم ہو، 4th 5ویں جماعت تک، 6ٹھی جماعت تک پڑھا لیتا ہو، اور اس کی تنخواہ حسب استطاعت دی جائے گی، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی، 5000 سے لے کر 12,000 روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے ایک عالم کی حسب لیاقت، حسب استطاعت، حسب قابلیت تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ وہ 12,000 سے زیادہ نہیں پا سکتا ہے، 5,000 بھی پا سکتا ہے، 6,000 بھی پا سکتا ہے، لیکن 12,000 سے اوپر نہیں۔ یعنی جو بہت قابل ہو اس کی تنخواہ 12,000 پہ آ کے ٹک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عالم مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اگر یہ دعا دے دے اور کہے کہ اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس مسجد کے متولی، اتنی انکم اس مسجد کے متولی کی کر دے، تو آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلے گی۔ اگر وہ یہ دعا کرنے لگے کہ مسجد کے ممبر پر کی جتنی تنخواہ میری 1 مہینے کی اللہ اتنی انکم اس گاؤں کے پردھان کی کر دے، تو آمین نہیں نکلے گی آپ کے منہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5,000 میں 6,000 میں کچھ نہیں ہوگا، 12,000 میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ کا تو پیٹرول 1 مہینے میں آپ اپنی گاڑی کا پھونک ڈالتے ہوں گے، پھر بھی یہ بیچارے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کی قدر کرو کہ اللہ رب العالمین ان کے پیسوں میں کیسی برکت دے رہا ہے۔ کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے، کپڑا لے کے چلا جاتا ہے، اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا، وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا، تیسرا کسٹمر آتا ہے، اس نے اسی دکان سے تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز معقر علماء کرام، جلسہ کمیٹی کے اہم ذمہ داران، روسیہ اور اس کے اطراف و اپناف سے آئے ہوئے باادب سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق اور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:30 بجے تک کئی علماء کو آپ نے سنا، مدرسے کا تعاون بھی کیا، اور اب تک دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس ہمت کو داد دینی چاہیے، آپ کی اس ہمت کو سلام کہ اس وقت بھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کا
نہیں، इन लोगों की भी गलती है। हर जलसे में डांटे फटकारे जा रहे हैं लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। सुनिए, तो आप लोग अपना अपना स्टैंड को सब नीचे कीजिए। इन लोगों की भी गलती है। सब नीचे कीजिए, सब स्टैंड। मुझे डर था इसी बात का। हर जलसे में डांटे फटकारे जा रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। क्या समझ में आ रहा है? तो नीचे करो। चलिए आप लोग अब बैठिए, ये लोग अपना नीचे कर रहे हैं। चलिए आप लोग इधर तवज्जो दें। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तक इतने उलमा आपके सामने आए, उन्होंने गुफ्तगू की, कुरान और हदीस की बातें बताई, उसका क्या असर हुआ हमारी जिंदगी पर, हम पर, ये अभी आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जलसे जो हो रहे हैं आजकल वो सिर्फ सुनने के लिए हो रहे हैं, अमल के लिए नहीं हो रहे। आपका ये प्रोग्राम मगरिब के बाद से शुरू हुआ होगा और रात के 1:30 बजे तक चला है और अब भी चल रहा है। कितने लोगों ने जो बातें कही हैं उसका असर ये हो रहा है जो आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको, जितने उलमा ने जो बातें कही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को पूरी तौफीक अता फरमाए। हमें सोचना चाहिए कि हमें जो मजहब मिला है, जो दीन हमें मिला है, ये दुनिया के दीनों में सबसे बेहतर दीन है, सबसे अच्छा दीन है। लेकिन इस दीन के पैरोकार और इस दीन पर अमल करने वाले कैसे? आपको एक साइंटिस्ट का वो मकूला याद होगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने दुनिया की तमाम मज़ाहिबी किताबों को, तमाम मजहबी किताबों को पढ़ा। उसने हिंदू धर्म को पढ़ा, उसने जैन धर्म को पढ़ा, उसने सिखों को पढ़ा, उसने यहूदियत को पढ़ा, उसने ईसाइयत को पढ़ा, उसने इस्लाम को पढ़ा। और फिर उसने ये देखा कि मैंने सारे मज़ाहिब को पढ़ने के बाद, हर धर्म को पढ़ने के बाद, अब ये देखें कि अपने मजहब पर सबसे ज्यादा चलने वाला कौन है। तो जब उसने दुनिया का दौरा किया, बड़े बड़े मुल्कों का दौरा किया, और दौरा करने के बाद अपनी कसौटी पर जब परखा तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब हमने किताबें पढ़ी, जब हमने मजहब का मुताला किया और सारे धर्म को, सारे मजहब को जो हमने पढ़ा, तो हमको सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा दीन, सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया। सारे मज़ाहिब की तालीमात में सबसे अच्छी तालीमात इस्लाम की हमको नजर आई। लेकिन जब हमने दौरा करके दुनिया में देखा तो हमें दुनिया की सबसे बदतरीन और नालायक कौम, सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आई। तो साइंटिस्ट ने ये कहा, अगर आज वो साइंटिस्ट होता और आपके जलसे में बैठा होता और वो मगरिब से लेकर अब तक सारे उलमा की तकरीर सुनता और उसके बाद रात के 1:30 बजे और 1:45 बजे ये हंगामा देखता, तो आज वो यही कहता कि मुझे जीती जाती तस्वीर यही मिल गई। कुरान और हदीस की तालीम सबसे बेहतर, सबसे अच्छी, लेकिन उसके मानने वाले सबसे बदतर और सबसे बेकार और सबसे ज्यादा नालायक, जो एक ही जलसे में, जो अभी खत्म भी नहीं होने पाया, और अपनी नालायकी का सबूत यही दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर किया करते थे, अल्लाह की कसम हदीस की किताबें आप पढ़िए, जब आप लोगों को नसीहतें किया करते थे तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। हाथ का पंखा हुआ करता था, हैंड फैन, वो रखा रहता था, पसीना टपकता था, लेकिन कोई शख्स अपने हाथ से पंखा उठाकर उससे हवा नहीं करता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, इतने अदब के साथ सुनते थे। कहाँ चली गई वो सब मिसालें, कहाँ चला गया वो सब अमल? गौर करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी में। वो इस्लाम जिसको आज बदनाम करने की एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया जा रहा है, इस्लाम की खूबियों को बयान करने के लिए न कोई मीडिया है, न कोई प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी कमियों को बयान करने के लिए आपको एक से एक बढ़कर चैनल आपको दिखाई देगा। क्यों?
हम दूसरों से ये शिकायत करते हैं कि वो देखो इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम अपने मुआशरे का जायजा नहीं लेते, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा, समाज को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। हमें इस बात पर अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना होता तो अभी क्लास ले ली गई होती, मशवरे होने लगते, सजाएं मुतय्यन कर दी जाती, लेकिन हमारे यहाँ इन चीजों को मामूली समझा जाता है। वो इस्लाम जिससे गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंच रहा हो, आज हम उससे फायदा नहीं उठा पा रहे। वो इस्लाम जो अमेरिका में तेजी के साथ लोग उसको पढ़ रहे हैं और इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, अमेरिका परेशान है कि हम इस्लाम के खिलाफ जितनी साजिशें करते हैं वो सब नाकाम हो जाती हैं, और खुद अमेरिका अपने ही बस्ती में, अपने ही इलाके में इस्लाम को बढ़ने से नहीं रोक पा रहा। डेली सैकड़ों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहां के मुसलमान इस्लाम का तारुफ गैरों में करा रहे हैं, कुरान के तर्जमे बांट रहे हैं, वाज़ो तबलीग में लगे हुए हैं, अपना करैक्टर, अपना अखलाक, अपना स्वभाव अमेरिका वालों के सामने पेश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मीडिया जो तस्वीर दिखा रही है वो गलत है, असल इस्लाम ये है जो ये मुसलमान पेश कर रहे हैं। हम क्या पेश कर रहे हैं दुनिया वालों के सामने? हमारा कैरेक्टर और हमारा अखलाक देखकर कौन आदमी हमारे करीब होगा, कौन हमसे जुड़ेगा? जिस मदरसे के लिए आप जलसा करा रहे हैं, उस मदरसे को हम ताबन दे रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस मदरसे से जो बच्चे पढ़कर आलिम बनकर निकलेंगे वो बुराइयों पर कदगन लगाएंगे, रोक लगाएंगे और इस्लाम की दावत और तबलीग में एक अहम रोल अदा करेंगे। हम जिन तलबा से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हीं इस्लामी तलबा के सामने, उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों के सामने आप अपना रवैया ये दिखाएंगे तो कौन सा शख्स इस्लाम से मुतासिर होगा? आप हमें ये बताइए। जिस इस्लाम के बारे में कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। क्या ये इस्लाम जो हम पेश कर रहे हैं? और जिस दीन के बारे में अल्लाह ने कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारे इस दीन इस्लाम से मैं राजी हो गया, तुम्हारे इस दीन इस्लाम से मैं खुश हो गया, इस दीन को मैंने पसंद कर लिया। अब आप बताइए क्या वो यही दीन था जिसको अल्लाह ने पसंद किया था? हमें उस दीन को समझना होगा जिसको अल्लाह ने पसंद किया और जिसको सबसे अच्छा दीन कहा है, और जो दीन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए, और वो दीन जिसका चर्चा दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी मौजूद हो, जिस दीन को हम मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पूरा हुआ, और जिस नबी का जिक्र दूसरी मजहबी किताबों में मौजूद हो, उस नबी की तालीमात पर हम कितना अमल कर रहे हैं? नाम के साथ जिस नबी का जिक्र आया हो और उसकी तालीमात को गिरहड़ करना, उसकी तालीमात को अपनाने का हुक्म गैरों ने दिया हो। वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसप्रस्तात् यन्याय, अहमद एक महान पुरुष बनकर आएगा। वेदाहमित पुरुष, अहमद एक महान पुरुष बनकर जन्म लेगा, अंतिम ऋषि होगा, कल की अवतार होगा, आखिरी पैगंबर होगा। वरुण तपस, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा, ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी होगा, अल्लाह की बहुत ज्यादा भक्ति और इबादत करने वाला होगा। ईश्वर की तरफ से जो वो शिक्षा लेकर आएगा, जो तालीम लेकर आएगा, उसी को तुम ग्रहण कर लेना, उसी को तुम मान लेना। उस अहमद की तालीम पर, उसकी शिक्षा पर तुम चलना।
उसी के नक्शे कदम पर तुम चलना, उसी को फॉलो करना। तुम्हारी नजात अहमद के रास्ते में ही है, अहमद की तालीम पर अमल करने से ही तुम्हारी नजात है। यन्नियाया, स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, अगर तुम्हें जन्नत की तलब है और जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत की तमन्ना है, तो तुम्हें अहमद के यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलना पड़ेगा, जिसको हिंदू धर्म की किताबें ये कह रही हो और जिसको स्वीकार किया हो। और आज हम मुसलमान होकर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं। कितनी नाफरमानियां हम कर जाते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह हम कर जाते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। एक शख्स खाना खा रहा है, पढ़िए मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक शख्स खाना खा रहा है और वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाते हुए देखा तो उससे फरमाया, उल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ। उसने आजुर हुए तकब्बुर, उसने तकब्बुर भरे लहजे में कहा, आए मोहम्मद, मैं बाएं हाथ से खाऊंगा, दाहिने हाथ में मेरे खाने की ताकत नहीं है। मैंने मतलब उसका ये था कि मैं उल्टे हाथ से खाऊं, आपका क्या जा रहा है, दोनों हाथ मेरे हैं, मैं उल्टे ही हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाऊंगा, आपको क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसकी इस तकब्बुराना जुमले को देखा तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह करे कि तेरा दाहिना हाथ खाने के लायक न रहे। उस दिन की तारीख से आखिरी दम तक, लास्ट डे तक, उसके मरने के दम तक वो दाहिने हाथ से कोई काम करने के लायक नहीं रहा। इतनी सी बात उसने कह दी थी कि दोनों हाथ मेरे हैं, मैं दाहिने हाथ से नहीं खाता, बाएं हाथ से खाता हूं, आपका क्या जा रहा है। नबी अकरम ने कहा, तुझे इस तकब्बुर की सजा मिलनी चाहिए, इस घमंड की सजा मिलनी चाहिए। उसने नबी की इतनी सी नाफरमानी की, फिर जिंदगी भर उसका दाहिना हाथ उठ नहीं सका। खाना तो छोड़ो, फिर जिंदगी का कोई अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा कोई काम वो अपने दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से न कर सका, उसके लायक नहीं रहा। हम तो दिन भर में पता नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की कितनी नाफरमानियां कर देते हैं। हम रसूलुल्लाह की तालीमात को अपने पैरों से कुचल रहे हैं, हम इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई खतरनाक अज़ाब ना आ जाए। हम जरा दूसरी तरफ भी नजर डाल के देखें। एक तरफ हमारे बहुत से मुसलमान भाई आजमाइशों में मुब्तला हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी इबादत गाहें जलाई जा रही हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी मुकद्दस किताब जिस पर हम ईमान लाए कुरान करीम को जलाया जा रहा है। और यहाँ एक हम मुसलमान हैं जो हम मैच देखने में मसरूफ हैं। वर्ल्ड कप कौन जीतता है, सेमीफाइनल में कौन पहुंचा हुआ है, किस टीम ने कितने रन बनाए हैं, हम तसव्वुर करें कि हम खड़े कहां हैं। हम अपने दिमाग पर जरा जोर लगा कर देखें। जो हालात त्रिपुरा पे गुजरे हैं, कल हमारे ऊपर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये मंसूबे बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हल होते हैं, प्लानिंग होती है। सियासत कैसे की जाए, बिहार की कुर्सी कैसे संभाली जाए, आसाम की कुर्सी कैसे हासिल हो। जो गेम आपके बिहार में खेला गया है, वही गेम मेरे भाइयों अब यूपी में खेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करीब है। किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमानों को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए, हमारे खिलाफ मंसूबे हो रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की प्लानिंग हो रही है। जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से आज गैर मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कों को आरक्षण नहीं मिल रहा है।
रिजर्वेशन नहीं है, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अकलियत का नाम देकर मुस्लिम लड़कियों को ये कहा जा रहा है कि तुम एडमिशन ले सकती हो, और मुस्लिम कॉलेज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों से ये कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार, अपने लव, अपने प्यार के चंगुल में उनको फंसाओ, उनको लाओ, फिर उनसे कोल्ड मैरिज करो, शादियां करो, और एक दो बच्चे पैदा करके उनको तलाक दे दो, ताकि उनके बतन से, उनके पेट से हमारी तादाद बढ़ जाए, और फिर उनको तलाक देकर छोड़ दो। न वो अपने घर की रहे, न यहाँ की रहे। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम अभी तक इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं, और गैर मुस्लिमों की साजिशों को आज हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम खुद इस्लाम से दूर भागे जा रहे हैं, हम इस्लाम की तालीमात से भागे भागे फिर रहे हैं। साहब, हमारी लड़की तो पढ़ेगी वही, कितना अच्छा काम किया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल रही है, यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे साजिश क्या है, उस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे, नहीं समझेंगे। माशाअल्लाह, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए कितना अच्छा, हमारी मुस्लिम लड़कियों को इतना रिजर्वेशन दिया है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी लड़कियां MBBS में आ रही है, BUMS में आ रही है, PhD में आ रही है, उनको कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे की साजिश देखना है तो नागपुर में बने हुए हेडक्वार्टर से सीखिए, और वहां की प्लानिंग वहां होती है, और वहां प्लानिंग के ऊपर आपका केंद्र, आपकी सरकार, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार नागपुर हेडक्वार्टर के मशवरे पर अमल करती है। लेकिन इस साजिश को हम नहीं समझते, हम इसी में पड़े हुए हैं कि हमारी बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा छोटा नुकसान किसमें है और बड़ा नुकसान किसमें है। हमारी अकल में ये बात नहीं आ रही है, हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। दो चीजें जब हमारे सामने हो, और एक तरफ ये हो कि नुकसान दोनों में हो, हमारा फायदा किसी में ना हो, तो वहां ये देखा जाता है कि कम नुकसान उठाना पड़े और इस बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें। लेकिन इतनी भी समझ आज हमारे अंदर नहीं रही कि हम अपने आप को बड़े नुकसान से बचाएं या छोटे नुकसान से बचाएं। आपसे अगर ये कह दिया जाए कि आपकी बीवी को जो डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, अब माँ या बच्चे में से आपकी बीवी या आपके बेटे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूँ, तो आप उस मौके पर क्या करेंगे? नुकसान दोनों सूरतों में है, तो ऐसे मौके पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, और वहां फैसला आपका ये होना चाहिए कि माँ यानी बीवी को बचा लो, बच्चे की माँ को बचा लो। अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। इस मौके पर भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। मैंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है, अब अकल होगी तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है, हमें भी अपने आप को सेफ रखना है। हम सिर्फ बिहार में थोड़ी बोलते हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, हमें भी अपने आप को बचाना है। लेकिन मैंने बाकी बातों में बहुत कुछ कह दिया है। अकलमंद रा इशारा काफी है, अकलमंद होंगे तो आपको इशारा आपके लिए काफी। दीन इस्लाम की खुसूसियात ऐसी हैं कि जिनको देख